الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. نہایت محترم مکرم حاضرین اور سامعین، اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ فرمائی ہے. ان 5 میں سے ایک کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور 4 کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. پہلی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی ہے. یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور 4 چیزوں کا تعلق اعمال سے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. ہر عمل چونکہ اللہ کا عطا کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال اور فرامین سے ثابت ہے، اس لیے ہر عمل بڑا ہے. لیکن ان میں سے بیت اللہ شریف کا حج یہ سارے اعمال سے بڑا ہے. اس میں 2 چیزیں، باقی ہر عمل میں ایک چیز ہے. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا جسم استعمال ہوتا ہے، یہ جسمانی عبادت ہے. اگر بندہ زکوٰۃ ادا کرے تو مال خرچ ہوتا ہے، وہ مالی عبادت ہے. حج میں دونوں چیزیں ہیں، جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے. اس میں جسم کے معاملات بھی ہیں اور مال کے بھی ہیں، لہذا یہ دوہری گویا کی عبادت ہے. اس کا ثواب اور درجہ عام اعمال سے زیادہ ہے. شروع میں ابراہیم علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی، کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ شریف تعمیر کریں، جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں. کعبہ شریف وہ جو کالا سا کمرہ لوگوں کو نظر آتا ہے، وہ جگہ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھی. سب سے پہلے دنیا میں اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہی بنایا گیا. ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، بیت اللہ شریف. لیکن حالات کے ساتھ وہ وقتی طور پہ مٹ گیا. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا. اس کے بعد بہت ساری باتیں جو قرآن پاک نے ذکر کی. ہمارے موضوع کے متعلق جو بات ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، اعلان کریں. یہ ایک بڑا عجیب حکم ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آتا. عقل بہت کمزور ہے. اس زمانے میں ایک قبیلہ جرہم وہاں آباد تھا، یعنی چند لوگ وہاں آباد تھے، انسان چند تھے وہاں. کوئی آبادی نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی آنے جانے والے نہیں. اور اللہ اعلان فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں لوگوں کے لیے کہ حج آ کے کریں. میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پہاڑی پہ چڑھے
اور اعلان کریں کہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ اب انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ لوگ ادھر کدھر ہیں کہ میں پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کروں اور لوگ سنیں اور لوگ آئیں۔ اللہ کبھی اپنی قدرت بھی بتاتا ہے، لوگوں کو بہت سارے سبق بھی اللہ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ ادھر کون مخلوق ہے تیری، انسان کدھر ہیں کہ میں اعلان کروں اور وہ حج کے لیے آئیں گے، اعلان سنیں گے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ علماء کرام نے مفسرین نے نقطہ لکھا، ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اس کا نتیجہ ہم نے اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ اب میں کہوں کہ میں ساری دنیا پہ دین پھیلا دوں، ہونی چاہیے نیت چاہیے، لیکن ایک بندہ کتنا کرے گا؟ جو کر سکتا ہے وہ کر، ساری دنیا تک پہنچانا میرے اللہ کا کام ہے۔ اب میں کہتا ہوں میں آواز لگاؤں اور ساری دنیا میری آواز سنے اور میری آواز تو محلہ بھی نہیں سنتا۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ لوگ سنیں، میرا کام یہ ہے کہ میں آواز لگاؤں، سنانا میرے اللہ کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تو اپنا کام کر، پہنچانا میرا کام ہے، تو اعلان کر۔ اور پھر اللہ نے کیسے پہنچایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے عالم ارواح تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا۔ جو دنیا میں نہیں آئے تھے نا جی، انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کا اعلان سنا کہ آؤ حج کے لیے۔ اور بڑی عجیب بات علماء کرام نے لکھی، فرمایا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر لبیک کہا اللہ اس کو حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جتنی دفعہ جس نے کہا اللہ اتنی دفعہ بلائیں گے۔ عالم ارواح میں، ہم تو دنیا میں نہیں تھے نا جی، یہ امت تو اس دنیا میں نہیں تھی، عالم ارواح تک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا۔ ایک بات جو درمیان میں نے عرض کی، اپنا کام کرو، کبھی حالات کو دیکھ کے رک نہ جایا کرو کہ حالات یہ کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو جو کر سکتا ہے نا اللہ کی توفیق سے تو وہ کر، نتیجہ اللہ پہ چھوڑا کر، تو نتیجے کا ذمہ دار نہیں ہے، تو کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اب بندہ بیٹھ جائے، جس طرح موجودہ حالات ہے جی، ہر طرف فتنے ہیں، لوگ دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، سنے تو عمل کے لیے تیار نہیں۔ اب میں گھر میں بیٹھ جاؤں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے دین کی بات کرنے کا، تو بھائی کسی کو ہدایت دینا میرا کام نہیں نا، میں نے اس کے راستے بیان کرنے ہیں، میں نے ہدایت کے طریقے بیان کرنے ہیں، وہ تو میری ڈیوٹی ہے نا۔ اگر نوح علیہ السلام ساری دنیا میں اکیلے لوگوں کو بتا سکتے ہیں تو میں اتنے سارے لوگوں میں بھی نہیں بتا سکتا۔ میں اپنا کام کروں، ہدایت کے راستے کھولنا میرے اللہ کا کام ہے۔ دنیا کا معاملہ بھی اگر ہو خدا نہ خواستہ رکاوٹ نظر آئے، رکاوٹ کی وجہ سے رکنا نہیں، نہ دین کے کام میں نہ دنیا کے کام میں، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، پھر اللہ اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ اب اعلان کریں۔ اب جس تک اللہ نے آواز پہنچائی اللہ اسے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان کا ان کو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو، اور ہر طرف سے لوگ آپ کے طرف آپ کے پاس آئیں گے۔ اس زمانے میں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہر طرف سے، ہر راستے سے، ہر گھاٹی سے لوگ کھینچے چلے آئیں گے۔ اس زمانے میں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آتی ہے کہ کیسے اللہ ساری دنیا سے کھینچ کے لا رہے ہیں۔ اور عجیب مقناطیسیت ہے، محبت ہے، روحانیت ہے۔ ایک کھنچاؤ دنیا کا ہوتا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے، وہ کسی مطلب کے لیے ہوتا ہے، وہ پورا ہو جائے بندے کا دل بھر جاتا ہے، پھر وہ کھنچاؤ ختم ہو جاتا ہے، وہ کشش پھر باقی نہیں رہتی۔ اور یہ جو کشش ہے نا جی، یہ جاننے کے ساتھ کم نہیں ہوتی، یہ اور زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عجیب، اللہ نے آج تک جو دنیا اپنے آپ کو دانشور کہتی ہے، اور میں انہیں اعلیٰ درجے کا بے وقوف سمجھتا ہوں، جو نہ رب کو پہچانے نہ رب کے رسول کو پہچانے، آپ کی نظر میں وہ بڑا سمجھدار ہے اور اللہ رسول اسے بے وقوف کہتے ہیں۔ اس لیے میں بھی اسے ناسمجھ کہتا ہوں۔ جسے نہ اللہ سمجھ آیا نہ اللہ کے رسول سمجھ آئے، وہ بیچارہ کدھر سمجھدار ہے۔ یہ لوگوں کا خیال ہے جی دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ دنیا ترقی کر کے کدھر جائے گی؟ ترقی تمہاری ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں میں آؤ، دنیا میں رب عزت عطا کرے گا،
आखिरत में रब जन्नत अता करेगा, तुम कामयाब हो, दुनिया वाले नहीं कामयाब। ये हम वैसे ही इस बात में बैठे हुए हैं और बाकी दुनिया बड़ी आगे चली गई जी, दुनिया बड़े आगे चले गई। और जो लोग ये बातें करते हैं कि दुनिया आगे चली गई, वो एक तिनका यहाँ से उठा के वहाँ नहीं रखते, अल्लाह दर्जे के निकम्मे हैं। तू काम का करना यार, कुछ तो तू करना, दीन का कार, कोई दुनिया का कार, कुछ तो करना। सिर्फ बातों के लिए अल्लाह ने तुझे भेजा है, तो हर तरफ से तेरे पास खिंचे आएंगे। अल्लाह ने बैतुल्लाह शरीफ में ये कशिश रखी है कि ये बंदे को अपनी तरफ खींचता है। ये बात क्योंकि आगे इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, साथ मुहासबा भी मैं भी अपने दिल से पूछूं, मुझे भी खींचता है, आप भी पूछे खींचता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत मौजूद है। नहीं खींचता तो फिर तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। हर तरफ से लोग आएंगे, फरमाया हर घाटी से, हर रास्ते से लोग यहाँ आएंगे। इसीलिए दूसरी जगह अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम को, बैतुल्लाह शरीफ को साफ रखो, नमाजियों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, तकाफ करने वालों के लिए लोग आएंगे, इंतजाम करो उनके लिए। उस जमाने में लोगों का आना किधर समझ आता था, अब देखो कैसे समझ आता है। सारी दुनिया से अल्लाह खींच के वहाँ पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ने कशिश ऐसी रखी, दुनिया सोच रही है, दुनिया के दानिश्वर बैठे हैं, यहाँ चीज क्या है, उन विचारों का यही मसला है। कितनी बेहतरीन उन्होंने तफरीगाएं बनाई हैं, पिकनिक पॉइंट उन्होंने बनाए हैं जी, लोग आएंगे, तफरीह करेंगे, सैरो सियाहत करेंगे, हर बेहजाई बेगैरती वहाँ मौजूद है। वो कहते हैं इधर क्यों नहीं आते इतने, जितने वहाँ चले जाते हैं, वहाँ तो पहाड़ हैं, पहले जमाने में अभी तक पहाड़ थे, वहाँ और क्या था, कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये रूहानियत है, ये दिल का रिश्ता होता है, ये दिल का ताल्लुक होता है। ये जब तक बंदा इसको चखे नहीं ना जी, कहने से समझ नहीं आता। चखने की चीज बंदा जुबान से नहीं बयान कर सकता, चखने की चीज बंदा जुबान से नहीं बयान कर सकता। चखेगा तो पता चलेगा ना कि ये क्या है। इसलिए ईमान होगा तो ये मोहब्बत समझ आएगी, ईमान के बगैर मोहब्बत नहीं समझ आएगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ बनाया, बैतुल्लाह शरीफ बनाया, फिर अल्लाह ने फरमाया ऐलान करो लोगों के लिए कि आए इसका हज करने के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मबूस फरमाया, कई साल यानी मक्का मुकरमा में भी रहे नबी अलैहिस्सलाम, कई साल हज की फर्जियत नहीं हुई, हज फर्ज नहीं था, तवाफ करते थे, हज नहीं फर्ज था। 9 हिजरी में, या बाज़ हज़रात कहते हैं 8 में, मेरा ख्याल है 9 हिजरी में ये हज फर्ज किया गया। और पहली दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फर्ज हो चुका तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज का अमीर बना के भेजा। और अगले साल 10 हिजरी में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद बैतुल्लाह शरीफ का हज फरमाया। बड़ी अजीब मेरे रब की हिकमत है, अगर पहले दिन से हज फर्ज हो जाता, मेरे नबी अलैहिस्सलाम तो वहाँ ही थे और मोहब्बत भी थी, हर साल हज करते, उम्मती के लिए हर साल हज करना बड़ा मुश्किल हो जाता। आखिर में अल्लाह ने फर्ज फरमाया और मेरे नबी अलैहिस्सलाम इतने शफीक कि जब फर्ज हुआ तो खुद नहीं तशरीफ ले गए फौरन। पहले साल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर बना के भेजा। 10 हिजरी में मेरे नबी अलैहिस्सलाम खुद बैतुल्लाह शरीफ का हज फरमाया, ऐलान फरमा दिया भाई ये साल मेरा हज का इरादा है। हर तरफ से लोग आ गए, 1 लाख से ज्यादा। आजकल की कम तादाद समझ आती है, दुनिया बड़ी बढ़ गई है। उस जमाने में 1 लाख बहुत बड़ी तादाद होती थी। 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम जमा हुए। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब के सामने हज फरमाया। हिकमत ये थी कि हर अमल सहाबी ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को करते देखा है। मैं जो आज नमाज पढ़ते हैं, ये ऐसी नहीं है कि हम हाथ उठाते हैं, हाथ यहाँ बांध लेते हैं, कभी रुकू पर जाते हैं, कभी सजदे में। सहाबे किराम अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें फरमाए, उन्होंने बार बार मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसे करता देखा है। उन्होंने फिर आगे नकल किया, तब हम ऐसा करते हैं। हज का अमल भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के सामने किया ताकि उम्मत के लिए मेरा नमूना आ जाए कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, ihram कहाँ से बांधा था, आके मक्का मुकरमा में कैसे दाखिल हुए थे, तवाफ कैसे किया था, सही कैसे की थी, मिना में क्या था, मुज़दलिफा में क्या हुआ।
अरफात में वक़्त कैसे गुजारा था, एक एक अमल मेरे नबी अलैहिस्सलाम को उम्मत के सामने आया। और साथ हिकमत ये है कि हर साल हज करते तो उम्मत पे हर साल का हज फर्ज हो जाता, बड़ा मसला बनता, बहुत मुश्किल होती मुसलमानों, हर साल कौन जाके हज करता। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, एक सहाबी खड़े हो गए, हज फर्ज है, अल्लाह के रसूल हर साल या एक साल? फरमाया नहीं, जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा। हाँ, आसानी फरमाई ना उम्मत के लिए, ज्यादा से मना नहीं किया, ज्यादा की तरगीब दी है, ज्यादा की तरगीब दी है। कोई जितने करेगा उतना अल्लाह अजर अता फरमाएंगे, लेकिन फर्ज एक ही फरमाया है, एक से ज्यादा हज फर्ज नहीं फरमाए, फर्ज एक ही है। ज्यादा जितनी अल्लाह तौफीक अता फरमाए बंदा करे, लेकिन आसानी ये है कि फर्जियत नहीं, एक बार जिंदगी में बंदे पे हज फर्ज है, हर बंदे पर भी नहीं। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, अल्लाह के लिए लोगों पर फर्ज है बैतुल्लाह शरीफ का हज करना, हर बंदा नहीं। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो हज कर सके, जिसको इस्तिताअत हो, इस्तिताअत का मतलब सेहत है, इस्तिताअत का मतलब माली ताकत है, इस्तिताअत का मतलब वक्ती हालात हैं। वक्ती हालात पहले हम किताबों में पढ़ते थे, किसी बादशाह ने मना कर दिया, कब्जा कर लिया, इलाके के रास्तों पे कोई नहीं आ सकता। चंद साल पहले हमने अपनी आंखों से ये अजाब देखा, एक मुसीबत आई, पता नहीं क्या थी, तुम्हें पता होगा, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि तुम सारे साइंसदान हो और बड़े बड़े साहबी भी हो, जो बैठते हो ना होटलों में और हुजरों में। बंदा कहता है यार ये जितने बड़े बड़े नहीं है टीवी शो, इनमें इनको बुलाना चाहिए, इतने समझदार, इतने बेहतरीन तबसरा करते हैं, शुक्र करो तो उधर पहुँचे नहीं होनी तो पाकिस्तान तरक्की करके पहले नंबर पे आ बन गया। मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन वो कोरोना के नाम से जो एक मुसीबत थी, कोरोना के नाम पर कैसे अल्लाह ने जाना बंद कर दिया। हाँ जी, रोते रहे लोग, तड़पते रहे, और मेरे रब की अजीब हिकमत कि अल्लाह का घर नमाजियों के लिए भी बंद हो गया, नमाजियों के लिए भी बंद हो गया। आज तो बड़ी और दूर की बात थी, उस लिहाज से आम नमाजी भी नहीं जा सकते थे। ये हालात होते हैं, अल्लाह न करे कभी ऐसे हालात हो तो फर्जियत खत्म हो जाती है। वरना जिस बंदे को ताकत हो, इस्तिताअत हो, उस पर एक दफा बैतुल्लाह शरीफ का हज करना फर्ज है। और जो बंदा, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए बैतुल्लाह शरीफ का हज करता है, जब हज करके वापस आता है तो अल्लाह गुनाहों से ऐसे पाक फरमा देते हैं जिस तरह बच्चा माँ के पेट से पाक पैदा होता है। और अल्लाह न करे कोई कानून बन के बैठा है, क्योंकि हमारे पास हम पैसे उसको कहते हैं कि जेब में हो, और मौजूदा जमाना ऐसा आ गया कि जेब में रखता कोई नहीं, बैंक में दबा दबा के रखे हुए हैं। आहिस्ता ऐसा दौर आ रहा है कि बैंक वाले तुम्हारे पैसे भी तुम्हें नहीं देंगे, ऐसा निजाम आ रहा है कि वो दबा के रखेंगे। ऐसे ऐसे कानून बनेंगे कि बंदा अपना पैसा अपने पास नहीं रख सकता, अभी भी नहीं रख सकता। घर में रखो ना, पुलिस आती है, ये पूरा जुर्माना लगाते हैं और बहुत बड़ा ये दहशत गर्दी के बराबर मनी लॉन्ड्रिंग के केस बनते। तुमने घरों में क्यों रखा हुआ है? माल अपना है, कमाया खुद है, लेकिन आपका मौजूदा दौर के कवानीन आपको घर रखने की भी इजाजत नहीं देते। ये ऐसा जमाना आ रहा है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दज्जाल आने से पहले दज्जाल सब कुछ अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा और फिर दुनिया में आएगा, दुनिया उसकी मोहताज होगी। ये आजमाइशें आएंगी मुसलमानों, आजमाइशें आएंगी। हम कहते हैं को पैसे मेरी जेब में तो नहीं है, कारोबार में करोड़ लगाया हुआ है, उसको अपने समझते ही नहीं है। कहते नहीं जी कोई नहीं जी, पैसे घर में पड़े हुए हैं, तो जी बच्ची की शादी करनी है ना, और बच्ची की शादी भी जरूरी है। वो जब मौका आएगा तू सही नियत करेगा, अल्लाह असबाब पैदा फरमा देंगे, अल्लाह खुद बखुद असबाब पैदा फरमा देंगे। आज छोड़ के दूसरा नेकी का काम करना ये नेकी नहीं है। अल्लाह ने अगर इस्तिताअत दी है तो बैतुल्लाह शरीफ का हज करे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ताकत रखता है इस बात की कि बैतुल्लाह शरीफ का हज करे, ताकत रखता है, मैंने कहा ताकत का मतलब सेहत भी है, हालात भी है, माली मामलात भी हैं, ताकत रखता है, इसके बावजूद हज नहीं करता, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह को कोई परवाह नहीं, यहूदी हो के मरे या ईसाई हो के मरे। बड़ी सख्त हदीस है, बड़ी सख्त हदीस है। जो बंदा नहीं जाता
خطرہ ہے کہ آخری وقت میں ایمان سے معلوم ہو جائے گا، یا یہودیت کی موت مرے گا یا عیسائیت کی موت مرے گا۔ خطرہ ہے ایسے بندے کی ایمان کے ضائع ہونے کا، طاقت ہے اور اس کے باوجود بیت اللہ شریف کا حج نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ اور مسلمانوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے، اگر میں نہیں، مجھے نہیں، کسی اور کو، کیونکہ میں نہیں جاتا، اگر کوئی بڑا، کوئی بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر ہو، ہمارے لیے تو خیر اتنے ہوتے ہیں جو ان دنوں میں ہر جنازے پہ تمہیں نظر آئیں گے، ہر دعا میں تمہیں نظر آئیں گے، اتنا ان کے پاس ٹائم ہے کہ ہر وقت پھر رہے ہیں گلیوں میں۔ اور اس کے بعد انہیں جی ملک صاحب علیہ السلام بعد ہی ہونے نے، بعد میں فلان انہیں جی وہ تو فلانی جگہ سے گئے پہنے، اور پھر تم اپنے جوتے توڑتے ہو ان کے حجروں میں جا جا کے، ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، اور ان کی چاپلوسیاں کرو، آگے پیچھے پھرو، کرتے رہو۔ بہرحال میں کہتا ہوں اگر بڑوں میں سے کسی کا فون آ جائے، آپ کو میسج آ جائے، میں تو اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ عزت میرے رب نے اکرام کرنے کا حکم دیا ہے، میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اگر کوئی اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو دنیا بڑی دی ہے، اللہ اسے نصیب کرے، وہ اپنے پاس رکھے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کوئی بڑا ہوگا تو ہوگا، اس کا احترام ادب جو ہے وہ ہوگا، لیکن میں کسی کا نوکر اور غلام نہیں ہوں۔ اپنی یہ ذہنیت تبدیل کرو۔ انگریز نے یہ محنت کی کہ ہمارے ذہنوں میں غلامی ڈال کے گئے، ہم اپنے آپ پر آزاد انسان ہی اپنے آپ کو آج تک نہیں سمجھ سکے۔ کسی نہ کسی کے ماتحت نہیں کہتے یہ جی فلانے صاحب نہ بندہ نے، یہ فلاں صاحب کا بندہ ہے، یہ فلاں صاحب کا بندہ ہے، اور جس نے پیدا کیا اس کا بندہ ہی نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہی نہیں ہے، فلاں ملک کا بندہ ہے، فلاں صاحب کا بندہ ہے، جائے وہ بھی اور جائے یہ بھی جہاں سے آئے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کو راضی کرو گے دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی، اللہ کو راضی کرو گے اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، ورنہ ایسی دھکے کھانے پڑیں گے، ایسی دھکے کھانے پڑیں گے۔ کسی کا میسج آ جائے، آپ سارے محلے کو بتاتے ہیں ملک کا میسج کیتے ہی نہ سدنا آنا آئیو نہ کہ چکر لاوی، کتنا خوش ہوتا ہے، اور اللہ نے بلایا آؤ بھائی میرے گھر میں حج کرنے کے لیے آؤ۔ جو جاتا ہے نا بیت اللہ شریف کے حج کے لیے، وہ میرے اللہ کا مہمان ہوتا ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ ادھر مسجد نہیں ہے، نماز تو ادھر بھی ہوتی ہے، نہ ساری مسجدیں ہیں، وہ ادھر اللہ کا مہمان بن کے بندہ جاتا ہے۔ جو بندہ گھر سے نکلتا ہے حج کے ارادے سے، جو ہی گھر سے باہر قدم رکھتا ہے وہ اللہ کی مہمانی میں آ جاتا ہے، جب تک کہ واپس گھر نہ پہنچ جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر حاجی آئے نا تو راستے میں اس سے دعا کرا لیا کرو، ابھی تک وہ مہمان ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں ابھی تک وہ مہمان ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کا مہمان بن گیا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ تھوڑی سعادت ہے، چکر لگا رہا ہے، کیا ملے گا؟ بس اللہ کی رضا ملے گی۔ یہ تو میرے نبی علیہ السلام نے شفقت فرمائی کے ساتھ فضائل بھی بیان فرمائے۔ ہاں اگر کوئی ثواب کرے گا ایک قدم پر اللہ 1,00,000 قدموں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کوئی بیت اللہ شریف میں جا کے نماز پڑھے گا، ایک نماز پر اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تو مجھے اور آپ کو اور رغبت دلانے کے لیے، ہمارے لیے تو یہی بات بڑی ہے کہ اللہ بلا لے اور بندہ دیوانہ وار اللہ کے گھر کے چکر لگاتا رہے، گھر کے چکر لگاتا رہے، دیوانہ وار اللہ کے گھر کے چکر لگاتا رہے۔ یہی تو آج تک کافروں کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کو یہاں ملتا کیا ہے کہ چکر لگا رہے ہیں، اور ایمان والے کو ایمان کے ساتھ سکون نصیب ہوتا ہے، اللہ روحانیت نصیب کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں جو کام ہے نا جی، تلاوت دینی معاملات کے علاوہ ہر کام سے بندہ ایک نہ ایک دفعہ تھک جاتا ہے، نہ تھک جائے تو کم از کم پہلے جیسی رغبت اور شوق نہیں رہتی، جو پرانا ہوتا ہے۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ فضل فرمائے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر میں بلا لے، وہاں بندہ رہتا ہے۔ پہلے دن بڑے زیادہ نظر آتے، اتنے دن ہے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا گزرتے ہیں، اور آتے وقت ہر جگہ سے آتے وقت بندہ خوش ہوتا ہے کہ چلو گھر جا رہا ہوں اپنے بچوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے عزیزوں کے پاس۔ وہاں سے ہر آنے والا روتا ہے، تڑپ تڑپ کے روتا ہے، میرے رب کے گھر کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ایسی محبت میرے اللہ نے رکھی ہے، اور میں اولیاء کی بات نہیں کر رہا، میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جن کو آپ کی اور میری نظر میں جو بڑے گناہگار ہے کچھ بھی نہیں ہے، روتے ہیں تڑپ تڑپ کے۔ بیت اللہ شریف کو چھوڑنا آسان نہیں ہے مسلمانوں،
बड़ा मुश्किल है और जाना भी इतना आसान है। अगर कोई कहे ना मेरे पास इतने पैसे, मैं टिकट रखता हूँ, वीजा कराता हूँ, चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अपने घर में कोई बुलाए तो बंदा जा सकता है, चलो और आसान करूँ, कोई इजाजत दे तो बंदा किसी के घर में जा सकता है, इजाजत ना हो तो बंदा नहीं जा सकता। वहाँ से बुलावे आते हैं, मुसलमानों बुलावे आते हैं, उसके लिए तड़पना पड़ता है, रातों को उठ के रोना पड़ता है, अपनी तलब दिखानी पड़ती है, फिर अल्लाह करम फरमा देते हैं। फिर मैं आपको इस दर्जे में आके कहता हूँ कि फिर ये अमल पैसे का मोहताज नहीं है, तड़प का मोहताज है, मोहब्बत का मोहताज है। जो तड़पेगा मेरे अल्लाह गैर से असबाब पैदा फरमाएंगे, जो तड़पेगा मेरे अल्लाह गैर से असबाब पैदा फरमाएंगे। और जिसको तलब नहीं होगी, पैसे कैसे मेरा रब नहीं देखता, ये तेरे और मेरे लिए है। अल्लाह इन सारी चीजों से बहुत बड़े हैं, अल्लाह इन चीजों को नहीं देखते, अल्लाह दिल के प्यार को देखते हैं। तड़प होना, जैसे हमारे हजरत सैयद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हमारे दादा उस्ताद थे, जब हज के दिन आते थे ना जी, लोग जाना शुरू हो जाते। उस जमाने में तो कुछ पहले जाना शुरू होते, क्योंकि बहरी जहाजों में सफर होता 2-3 महीने का, मेरा ख्याल है 1.5-2 महीना पहले तो खामखा लोग जाते थे, जाना शुरू होते, फिर हजरत का खाना पीना तकरीबन बंद हो जाता। बड़ी अजीब बात किताबों में लिखी है, खाना लगता, शागिर्द अजीज बैठते कि खाना खाएंगे, और कुछ मेहमान भी होते। सैयद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्गों में से 13 साल रोज़ा पाक के पास बैठ के हदीस शरीफ का दरस दिया, 13 साल रोज़ा पाक के पास बैठ के हदीस शरीफ का दरस दिया। बहुत ऊंचे इंसान थे सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे, मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। तो जब अजीज मेहमान बैठ जाते, खाना तैयार होता, खाना शुरू करते ताकि और साथी भी शुरू कर दें। जब शुरू करते रोज साथी खाने में लग जाते, हजरत उसके बाद चले जाते और आपस में फिरते, आंसू बहाते और कहते आशिक तो भी तवाफ कर रहे होंगे, कभी कहते आशिक तो अब सफा मरवा की सही कर रहे होंगे, कभी कहते अब तो अरफात में पहुँचे होंगे। यहाँ होते और अल्लाह ने वहाँ पहुँचाया हुआ था। हर वक्त वही यादें तड़पाती रहती हैं। इधर कभी आए ना जी मुझे और आपको भी याद कि देखो कोई आशिक जाके बैतुल्लाह के शरीफ का तवाफ कर रहा होगा, कोई खुश नसीब जाके मेरे नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक पे जाके सलाम अर्ज कर रहा होगा, कोई मदीना मुनव्वरा की गलियों में चल रहा होगा। तड़प पैदा हो जाए ना जी, शौक पैदा हो जाए, फिर मेरा अल्लाह गैर से असबाब पैदा फरमाएंगे। ये ऐसे बात नहीं है, ये फकीर के तजर्बे की बात है। बुलावा आता है, बुलावे के बगैर बंदा नहीं जा सकता, बुलावे के बगैर नहीं जा सकता, पैसों से नहीं जाता। ये नहीं है कि पैसे जरूरत नहीं है, होते हैं, लेकिन उनका इंतजाम मेरा अल्लाह गैब के खजाने से कर देता है, उसका इंतजाम मेरा अल्लाह गैब के खजाने से कर देता है। सारी जरूरियात पूरी करके अल्लाह अपने बंदे को अपना मेहमान बना के अपने पास बुला लेता है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना जी कि बंदा अल्लाह का मेहमान बन जाता है, अल्लाह के घर में जाता है, अल्लाह के घर के तवाफ करता है। ये इबादत और कहीं नहीं है। इधर अगर कोई बंदा कहेगी ये भी तो अल्लाह का घर है, मस्जिद ज़ाहिर बात अल्लाह का घर है, अब मैं इसका तवाफ शुरू कर दूं, कतआन गुनाह है, कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। मस्जिद का तवाफ भी कबीरा गुनाह है। तवाफ सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ में जाके काबा शरीफ का कर सकता है। ये मस्जिद तो आम नहीं, उस लिहाज से कह रहा हूँ कि आम है। अगर कोई जाके मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक का तवाफ करता है, ये भी शिर्क बन जाता है। तवाफ सिर्फ काबा शरीफ का आया है, किसी और जगह का नहीं आया। हर जगह का अपना अदब होता है। काबा शरीफ में जाके तवाफ करना है, रोज़ा पाक पे जाके सलाम अर्ज करना है। मैं मानता हूँ, सिर्फ मानता नहीं, बरमला इज़हार करता हूँ कि हमें आज भी ईमान की खैरात मेरे नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक से मिल रही है। आज भी हमें ईमान की खैरात मेरे नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक से मिल रही है। लेकिन तवाफ बंदा रोज़ा पाक कभी नहीं कर सकता। तवाफ तो सिर्फ काबा शरीफ का ही करेगा ना जी। ये सआदतें उधर है ना, इधर नहीं है ना। पहले आपको एक दफा वाक़या सुनाया था ना, उस जमाने में, जिस जमाने में अरबों में फरागी नहीं आई थी, फरावानी नहीं आई थी, भूख थी, तंगदस्ती थी, मुश्किलात थी। उलमा का एक वफद बैठा हुआ था, खाना खा रहे थे, जरा बच्चा करीब आया,
भूखे होते तो उस जमाने में बेचारे खाना नहीं था, उसको बुलाया अपने पास, प्यार से बिठाया। अरबों से मोहब्बत करना मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है। हाँ, मदीना पास में खाना खा रहे हैं, बच्चा आया, उसको साथ बिठाया, खाना खिलाया, फिर बच्चे से प्यार किया। बड़े उलमा थे, उन्होंने कहा बेटा हमारे साथ आ जाना, उधर हमारे साथ आ जा, उधर खाना भी है, हर चीज मिलेगी, तुझे कुरान पढ़ाएंगे, हदीस पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, सारा कुछ होगा। इधर मुश्किलात में हमारे पास आ जाना, खाना भी अल्लाह देगा, कपड़े भी होंगे और तुझे तालीम भी देंगे, तुझे पढ़ाएंगे। बच्चा तैयार हो गया, कहा मैं घर से पूछ के आता हूँ। उठ के चला, थोड़ा आगे गया तो फिर मुड़ के खड़ा हो गया। उसने रोज़े पाक की तरफ इशारा किया और कहा चचा जान ये रोज़े पाक भी उधर होगा। तड़प गए उलमा, नहीं बेटा ये नेमत तो रब ने तुम्हें ही अता की है, ये नेमत हमारे पास नहीं है। हर चीज यहाँ मिलेगी, खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, कुरान हदीस की तालीम मिलेगी, हर सहूलत मिलेगी, लेकिन रोज़े पाक से उधर नहीं है ना। फरमाया नहीं बेटा ये सादत तो रब ने तुम्हें ही अता की है, ये चीज हमारे पास नहीं है। बच्चा कहने लगा चचा जान नाराज न होना, सब कुछ मिले लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का रोज़े पाक न हो तो फिर मैं नहीं जाता, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक का पड़ोस छोड़ के मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। और मुसलमानों अल्लाह मोहब्बत नसीब फरमा दे। बैतुल्लाह शरीफ का हज बड़े अमाल में से एक अमल है, जिसको रब ने ताकत दी, जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी, उस पर तो फर्ज है खामखा करे। और कोई फकीर है मुझ जैसा तो मांगना तो हरज नहीं है ना जी, अल्लाह से मांगना तो हरज नहीं है ना, दुआएं शुरू कर दे अल्लाह गैर से असबाब पैदा फरमा दे, मांगना शुरू कर दे अल्लाह से, या अल्लाह मैं मोहताज हूँ ना, तू तो मोहताज नहीं है ना, मैं मोहताज हूँ ना मेरे मौला, तू तो मोहताज नहीं है ना। गैर से अल्लाह असबाब पैदा फरमा दे। मांग तो सकता है ना जी, अल्लाह से मांगे, कुछ भी ना हुआ तो मांगने वालों में शुमार तो होगा ना, मांगने वालों में शुमार तो होगा ना, मोहब्बत वालों में उठाया तो जाएगा ना, मोहब्बत वालों में उठाया तो जाएगा। अब क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, दरखास्तें जमा हो रही हैं हज की, आपको पता है जब ये मौका आता है मैं इस मौके पे ये मजमून बयान करता हूँ, मेरा हिस्सा हो जाएगा। अल्लाह किसी को तौफीक अता फरमा दे तो उसके लिए याद दहानी हो जाएगी। दुआ है कि जो कुछ कहा सुना है अल्लाह मुझे आपको सारी उम्मत के इखलास के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला